बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी बेचा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आगामी 7 दिन रे आपणक पई अनेक सारा खुशी आसीबा पई जाउछि। आपणकर 3टी अपूर्ण स्वप्न सत हेबाकु जाउछि। एपरी घटना घटिबाकु जाउछि जहाँ आपणक आखिरे भावप्रवण लुह आनी देबो, जहाँ आपणक जीवन रे एक सुवर्ण अध्यायर आरंभ करिबो। एहाकु एक मजा भाबी भूल करंतु नाही। जहाँ घटिबाकु जाउछि ताहा अभूतपूर्व। बुध एवं शनिଙ୍କର बक्री चलन आपणक पई एक आशीर्वाद प्रमाणित हेउछि। वर्ष वर्ष धरी आपण आपणकर कठिन परिश्रमर पुरस्कार पाई नाहंती। आपण भिड़ भितरे मध्य एकाकी अनुभव करिसेंती एवं जिनिस गुड़िक आपणक उद्देश्यर ठीक विपरीत होइछि। आपणको प्रत्येक पदक्षेप रे सालिस करिबाकु पड़िछि। गोटे जिनिस पाई आशा करी अन्य एक जिनिस पाइबा। निरंतर आपणकर हृदय को सांत्वना देबाकु पड़िछि एवं आपणकर प्रकृत इच्छा को दमन करिबाकु पड़िछि। किंतु यथेष्ट होइगला। ग्रह नक्षत्र मानकर परिवर्तनशील संरचना हठात आपणक भाग्य को परिवर्तन करिबाकु जाउछि। आपणक जीवनर गति जहाँ अटकी जाइथिला एबे द्रुत गति नेबाकु जाउछि। बंधु माने एही वीडियो मो आगामी 7 दिन विषय सब किछि विस्तृत भाबरे कहिबी। आगको आसुथबा चैलेंज एवं समस्या को एडाइबा पई आपणको केउ सतर्कता अवलंबन करिबाकु पड़िबो एवं आपणको केवल खुशी अनुभव करिबाकु पड़िबो। आरंभରୁ शेष पर्यंत देखंतु, कारण मु शेषरे एक प्रतिकार मध्य कहिबी जहाँ राहु एवं केतुर विघ्नकारी शक्ति गुड़िक मध्य जहाँ आपणक जीवन रे अशांति सृष्टि करुछि ताहाको आपणक सपक्षरे परिणत करि पारिबो। राहुंकर शतभिषा नक्षत्र रे प्रवेश आपणक पई एक आशीर्वाद प्रमाणित हेउछि। बंधु माने जदि आपण आपणक जीवन रे समस्यार सम्मुखीन हेउछंती तेबे एही कथा को भलो भाबरे बुझंतु। आपणक पई गोटिए कथा निश्चित, जेतेबेले आपण केवल निजर खुशी उपरे ध्यान देबाको, आपणकर स्वप्न पूरण करिबाको, अन्य मानको अत्यधिक सहाय्य करिबा बंद करिबाको एवं अनावश्यक जटिलतारे फसी रहिबाको एडाइबाको निष्पत्ति नेइछंती, सेतेबेले एपरि घटना घटिछि जहाँ तुरंत आपणकर संकल्प को हलाई देइछि। आपणकर निष्पत्ति गुड़िक डरिजिव, आपणको पछको हटिबाको बाध्य करिवो। यह प्रायतः बेचा राशि रे जन्मित व्यक्ति मानक सहित घटिछि। किंतु वर्तमान कौन घटुछि ध्यान देई सुनंतु। प्रथमे आपणक राशिर अधिपति मंगल आपणक राशिर शासक सप्तम भावरे गोचर करुछंती। तो आपणक जीवन साथींक सहित आपणकर संपर्क रे जटिलता सृष्टि हुए। आपण सहजरे हार मानिबा प्रकारर नुहंती। जेतेबेले आपणक साथी आपणकर भावना को बुझिबारे विफल हुंती, आपण क्रोधित हुंती, आपण क्षति घटाई पारती किंबा जुक्ति तर्क एवं द्वंद्वरे पड़ी पारती। तथापि आपणको वर्तमान एहा प्रति सचेतन रहिबा उचित, कारण सप्तम भावर अधिपति आपणकर जीवन साथी को प्रतिनिधित्व करुथबा घर शुक्र एवं शुक्र वर्तमान केतुंक सहित अवस्थित। आपणकर क्यारियर भावरे अर्थात दशम भावरे शुक्र एवं केतु एकाठी थिबारु आपण अनुभव करि पारंती जे आपणकर जीवन साथी आपणको मूल्य देउ नाहंती। आपणकर सेमानंक प्रति थिबा प्रेम प्रतिफलित हेउ नाही। आपण असंतोषर भावना अनुभव करि पारंती एवं निजको आपणक जीवन साथी ठारू दूरेई नै पारंती। चिंता आपणकर मन को आघात करि पारे। यह काहेकि हेउछि, मो जीवन साथी मो सहित एपरि व्यवहार काहेकि करूछंती। सप्तम भावरे मंगलंकर गोचर आपणको क्रोधर शिकार करि पारे। आपणकर धैर्य परीक्षा हेबाकु जाउछि। मोटामोटी भावरे संपर्क जटिल होई पारे। तेणु आपणको आगामी 7 दिन मध्यरे किछि संयम अवलंबन करिबाकु पड़िबो एवं आपणक जीवन साथींक प्रति एक सुसंगत मनोभाव बजाय रखिबाकु पड़िबो। सेगुड़िको बुझिबाकु चेष्टा करंतु। जदि समस्या उपजे किंबा भूल बुझामणा हुए तेबे सेगुड़िको शांत भावरे समाधान करंतु। प्रत्येक दिन प्रभु हनुमानंकर पूजा करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु। एबे आसंतु बुधंकर स्थिति को देखिबा, जे आपणकर धन भाव एवं आय भावर अधिपति अटंती। तो बुध आपणक पई लाभ भावर अधिपति। एकादश भाव रोजगार एवं लाभ को प्रतिनिधित्व करे।
ଏବଂ ବୁଧ ଏହାର ଅଧିପତି। ତ ବୁଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ଆୟର ଅଧିପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହୋଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଏହା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କାରଣ ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା। ଯଦିଓ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଫେରସ୍ତ ହୁଏ, ତଥାପି ଆପଣ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରୋଜଗାର ନ ହୁଏ, ତେବେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରେ। ପୁରୁଣା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଆୟର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର, ଯାହା କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କେତୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଟଙ୍କା ଖସିଯିବାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଚର ଭୁଲ ଯୋଗାଯୋଗ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସମ୍ଭବତଃ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଯେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର କେତୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତୁର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅବସାଦର ଯେକୌଣସି ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେତୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଶୁକ୍ର ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ବିଷୟରେ ଶନି ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତଥାପି ଶନି ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦାବି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଜଟିଳ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେକୌଣସି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦୂର ହେବ। ଏହି ସମାୟୋଜନ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆଡମିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବର ମଧ୍ୟ ଅଧିପତି। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚମେଲି ତେଲ ସହିତ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।